So first of all, we'll discuss about what is Python. Later, we discuss about why Python. So because you are willing to learn about Python. First, you should know so how it is useful for you. That will be discussed on the why Python, and so what you gonna learn. It is about what Python. Okay. So before this, so let's discuss about the what is programming language first. What is what is programming language? So why should we learn? Why should we have an idea about what is programming language? Okay, so we are all humans, right? Okay, so we will communicate with another human in our human language. Okay, it may be Telugu, or it may be English, or it may be Spanish, or it may be English, or anything else. Okay, it may be Tamil or Hindi. So we will communicate with the other people in the same language, in a human language that which was communicatable. Okay, so we are all having a common language called English medium. Okay, so it was a common medium language. So in this English language, so we will communicate to each other. It's a human language because we can speak it. It is having some structures, that is some body, some element to speak and all. Okay, so I think, but as English is a human language. Okay, so as it is a human language, it is having some elements to work on. Okay, so what are those elements? If you wanted to continue conversation with the English or in a English language, so what are the elements we used to make a communication? It was alphabet. Okay, so later it was numbers. Okay, right? So these two are the elements which is used by the human to make a efficient communication with other persons. Okay, so can you imagine any conversation without of alphabets and numbers? Can you anyone? No. So definitely we should use. So alphabets, for alphabets we are having of 26 characters, right? So each letter is called is a character. As it is a programming language in technical terminology. So we will define those things as characters. In the same scenario for numbers, how many numbers we are having? It was 10. So why 10 means from starting from 0 to 9. Okay. So with the use of these 26 alphabet characters and 10 number characters, total of 36 human characters. So using of these 36 characters, we will make a efficient conversation. That means we make a transfer of data. What is communication? It is nothing but of transfer of data, right? So we make a transfer of data from one medium to another medium. So here medium is as we are humans. So humans are the mediums. Okay, we make transfer of this data from one medium to another medium. So for making a successful efficient conversation. Okay, this was a scenario for the human language. This is the this was scenario for humans to get communicated. But computer is a machine, right? Okay, it's a machine. As humans are having a human language, in the same scenario, the machines are also having machine language. Then what is machine language? Okay, machines are all introduced by the humans only, but machine language is separate. Why it was? Because the machines will run with the help of power, right? So with the help of electrical power, so this machine will run. Okay, they will execute their own tasks and requirement and functionalities. Okay, so as computers will run with the with the power of with the use of help of electrical power. Okay, so in electricity we are having so electrons and protons, right? Okay, so electrons are called negative impulses. Okay, that means and protons are called positive impulses. So based on the transfer, this computer machines generates two characters, are they called as two bits. Okay, so bits are 0 and 1. These are not at all numbers; these are called binary bits. Okay, so based on the transfer of electrical impulse, if the electrical impulse is positive, it means it will generate 1. If the electrical impulse is negative, it will generate 0. That means 0 electrical impulse is 0 and positive electrical impulse is 1. Okay. Okay. So these bits are called binary bits. As humans are having 36 human language elements, in the same scenario, this machine language is having the elements of 2. One is 0 and one, another one is 1. Okay, so in our school and all, when our very first class of computers, whenever we are learning from the computers in the very first class, so we are aware of one thing that computer can understand only zeros and ones. Have you heard about this thing? So computer can understand the commands are the statements which are in a present of
0 and 1. So they cannot understand A, they cannot understand B, or they cannot understand numbers. Okay. So based on this electrical impulse only, so they will understand what are the commands given by the user, and what was the command or what was the output we need to retrieve. I mean, we need to retrieve from the computer. Okay. So to make efficient conversation with computers, we should present the data in these binary bits. Okay. So is power off? Is the power off? So online students. So am I visible, guys? Am I audible? Voice is audible, but the screen is showing Asha training song. Yeah, just okay. Is it clear visible now? I have opened the notepad. No, sir, it's not No, visible. Is it not visible? So just wait. Is it visible, guys, now? now Yes, sir. fine. Okay. Okay, then good. Okay. And so if you wanted to make conversation in the human language, we use the 36 characters. But if you wanted to make conversation with that machine language, we should use these 2 characters, right? Okay. So with the using of these 36 characters, so we will with our own combination and all, we'll write a word. Some words we write, right? Okay. Some words we write. Maybe hello. So the hello is an example word. Okay. So we will write this word using of these 36 characters based on the combination of these characters, and we write this word. So in the same scenario, so if you wanted to write a statement or write a statement in the binary format, means it should be in the this format itself, right? Okay. We use 36 characters to write this hello word. So if you wanted to make the conversation with the binary language or binary bits, so the code, the word will be right like this, right? So this was called a code. It is a word and it is a code, and this code is called a binary code. Binary code. So what is binary code means? The combination of binary bits in a sequential order arranged based on the user defined way or user required way. So ఒక యూజర్ కి ఏ విధమైన వాడి రిక్వైర్మెంట్ ఉందో, వాడికి అవసరం ఉందో, వాడి అవసరం బట్టి ఆ బైనరీ బిట్స్ ని కాంబినేషన్ లో మనం రాసుకుంటే కనుక దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బైనరీ కోడ్ అండి. ఓకే అండి. సో సో కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కమాండ్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బై ద యూజర్ ఇన్ ద బైనరీ ఫార్మెట్ ఓన్లీ. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా హలో అని చెప్తే దానికి అర్థం కాదండి. సో ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కమాండ్స్ ఇన్ ఏ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ఇన్ బైనరీ కోడ్ ఫార్మెట్. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అందరం ఉన్నాం. సో వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ తెలుగు. So if you met a person with a who is ever only with the Malayalam, can we make a conversation with him? Okay, then what was the second option? Plan B, we need to make a conversation with them. So we will appoint a translator, right? So we will appoint a translator, and what is the usage of translator? So the translator will understand what are the comments given by us, and he will translate into Malayalam, and he will explain to that person. And again, so what are the the Malayalam people, Malayalam person? So whatever he wanted to make conversation with us, he will be delivered to the translator, and translator will convert into our Telugu language, and will explain it to us back, right? So in the same format, so to convert into human level of language or human language into machinery language, so we need a translators. Okay, we need a translator just because these are the languages. So we call it as translators. So what is the purpose of the translators? They will translate the commands or the code which is in a one level of language into another level of language. Here, what was the purpose of our translator? It should convert the human level language into the machine level language. Okay. So that was the purpose of translators in our programming language. Okay. So is it necessary for the translators for any programming language? Is it necessary? Okay, it is definitely necessary because computer cannot understand the coding which is in the human level language. Okay, human level language is also called as high level language. Okay, so I will write here high level. Okay, it is high level language.
Okay, so what is the let's discuss about the definition of translator. What is a translator? A translator is a device which translate from translate the commands in a high level language into machine level of language. Okay, so this is a translator. So in the first generation, the very first generation of computers, so the translation is done by manually by the programmers. That means the programmers who are performing the programs for the development of any application or running of any application. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికైనా సరే దాన్ని రన్ చేయడానికనే ఇప్పుడు కోడ్ రాయాలి కదా, ఖచ్చితంగా కోడ్ రాయాలి మనం. ఓకే, ఆ కోడ్ ని సో వాళ్ళు రాయడం డైరెక్ట్ గా బైనరీ కోడ్ లో రాసేవారు. సో they are initially they are writing the code in binary language itself. ఓకే, సో బైనరీ లాంగ్వేజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి? ఇప్పుడు బైనరీ కోడ్ లో మార్చాలంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, నథింగ్ బట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ చేయాలి. సో నేను టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ లెవెల్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటూ బైనరీ లెవెల్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్, నథింగ్ బట్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ బైనరీ బిట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్లేషన్ ని వాళ్ళు మాన్యువల్ గా చేశారండి. సో ఎలా చేయాలి ట్రాన్స్లేషన్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఒక 10 అనే నెంబర్ తీసుకుందామండి. సో లెట్స్ టేక్ ది 10 నెంబర్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ ఎ బైనరీ కోడ్. No, it's a human value. So I said 10. I know I have not mentioned for a, okay, 1 bit and 0 bit. Okay, it was a human value. Okay, so if you wanted to convert 10 into binary bit, so how will you convert in the manual process? So just divide this with 2. Okay, why 2? Because it is the least even number. Okay, so divide with 2. So and every time for dividing you need to make a perfect division. That means we should not go with the point values. Okay, perfect division. So 2 5s are, it was 10, right? 2 5s are, is there any remainder? 0 remainders. Okay, again divide with 2. Okay, again divide with 2. Okay, so 2 2s are 4 and the remainder is 1. Okay, so again divide with 2. Okay, so 2 1s are 2 and remainder is 0. So can you divide 1 with 2? We cannot, because the 2 is the least even number. We should select 2. Okay, so then 10 is the human value. Then what is the binary value for 10 or binary code for 10 means? So we should write the binary remainders from the bottom to top. Okay, so what was the binary values? It was 1 0 1 0. So 10 is the human language value and 1010 is a binary code for value 10. So in this format, so we will translate the commands or the values or data which is present in the human language into the binary code. Clear, guys? So in this format they made a translation and they have written the code using of these binary bits. Okay, so if it was 10, so ఇది 10 కాబట్టి మనం ఈజీగా చేసామండి. బట్ అది ఆల్ఫాబెట్స్ అయితే ఎలా చేస్తాం మనం? If it was the alphabets, so మనం ఎలా చేస్తామండి? సో దానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ ASCII values. Okay, so all these things were been discussed in the further classes. What is ASCII values, how it was mentioned and all. So ASCII values means for every character that was present in our keyboard. సో మన కీబోర్డ్ ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా ఒక వాల్యూ ఇచ్చారండి. ఓకే, ఒక స్పేస్ కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, ఒక ఏమంటాం, ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కి ఒక వాల్యూ ఉంటుందండి, ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. సో మనం ఆ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ తర్వాత మాట్లాడదాం. సో నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఆల్ఫాబెట్స్. ఓకే, so if they are capital A to Z, they range from 65 to 90. 65 to 90. That means capital A value 65, capital B value 66, capital C 67. And in that format, for 26 characters plus 26 numbers. So if they range from, if they are small A to Z, they range from 97 to 122. Okay, so for example, if you wanted to write high in binary code. Okay, so this H is small, right? Okay, small character. So from within this 97 to 120 is the H is having one ASCII value. We will tell that ASCII value if I'm not wrong. So 104 is that value. If I am not wrong, okay, I think 104 is that value for small h, and it was 105. Maybe it may, so I may be wrong for this thing. Okay, so either we will take it randomly. So 105 is the value for ASCII value for small h, and 104 is a value for small I. Okay, so for h it was 104 and for I it was 105.
So using of this number, using this format, so we will generate the binary bits for each character and we will write this code. Okay. So when you are making a conversation with it, when we are making a translation, so for H it was maybe like this, right? Okay, for H, and for I it was something like this. Okay. So what is the problem or what is the difficulty that we are facing whenever we are performing the this binary code translation or presenting the data directly in a binary code? Okay, we are having only 2 bits or 2 characters we are having. So but we there is a chance of performing human errors, right? So human error చేసే అవకాశం ఉంది కదండి. సో హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ అంటే మనకే ఇంటెన్షనల్ గా కాకుండా తెలియకుండా చేసేదండి. సో యాక్సిడెంటల్ గా జరిగేది హ్యూమన్ ఎర్రర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఏదో ఒక ఆలోచిస్తే నేను ఇక్కడ 1 బదులు నేను 0 పెట్టేశాను, లేకపోతే ఒక 2 జీరోస్ తీసేసానండి. సో ఐ హావ్ రిమూవ్ 2 0 బిట్స్. సో ద కమాండ్ విల్ చేంజ్, రైట్? సో కమాండ్ చేంజ్ అయిపోతుంది కదండి. ఇప్పుడు సో ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ టు రెక్టిఫై ద మిస్టేక్? It easy? So it is not impossible, but it was hitting. It was definitely hitting. So ఎక్కడ మనం తప్పు చేసాము, where we have in which point of session we have made a mistake. So rectifying that, first of all identifying it and rectifying also takes lots of time and lots of efforts. Okay. So ఇప్పుడు ఇదంతా జరుగుతుంది, ఇదంతా మాన్యువల్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందండి. సో ఫర్ దట్ థింగ్, సో వాళ్ళకి ఒక మీడియం అవసరం పడినప్పుడు ఆ మీడియం నే ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి. సో వాట్ ఈస్ అప్పుడు మనకి ఇంట్రొడ్యూస్ లోకి వచ్చినవే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటి, దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే, so this programming languages are having a execution engines inside it. Execution engines inside it that we will discuss in the next class about what is execution engines and all. So this execution engines will perform this translation operation. They will act as translators. Okay. So we will because this programming languages are having some syntaxal format and all. Okay. So using the syntax format based on our requirement, we present the commands. Okay. So we present the command and nothing but in the form of programming. In the form of what is program? The set of commands. The set of commands is called program. Okay. So using of set of commands, so we will write some code because for a particular functionality. What is the functionality means? Some specific task. For achieving a task, we will write some logic in the using of this programming language. So in which format we will writing? We are writing the program in a human language format, right? Okay. Using of human language అంటే హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ ఎలిమెంట్స్ లో హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం తీసుకుని మనం కోడ్ రాస్తున్నామండి. బట్ ఆ కోడ్ అనేది కంప్యూటర్ కి అర్థమవుతుందా? కెన్ కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ కోడ్? అర్థం కాదండి. ఎందుకంటే అది హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నది, దానికి ఏమీ అర్థం కాదు. అది ఓన్లీ సో నెగిటివ్ బిట్ అండ్ పాజిటివ్ అంటే 0 బిట్ అండ్ 1 బిట్ లో ఉన్న కమాండ్ మాత్రమే దానికి అర్థమవుతుంది. సో సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్స్. సో దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్స్ విల్ మేక్ okay. I may be wrong with the spelling. Okay. So this execution engines ఏం చేస్తాయంటే they act as translators. So they will receive the code in the format of human language. So they will generate the binary bits for each character which is present inside that code. సో అందులోని ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా బైనరీ బిట్స్ ని జనరేట్ చేస్తుందండి. దాని తర్వాత ఆ బైనరీ బిట్స్ ని యూజ్ చేసి ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బైనరీ బిట్స్, సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ బైనరీ కోడ్ అండి. ఆ బైనరీ కోడ్ ఏంటంటే మెషిన్ లాంగ్వేజ్, నథింగ్ బట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ని సో ప్రాసెసర్ కి ఆఫర్ చేస్తుందండి తీసుకుని వెళ్ళి. ఓకే. మనం హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చాము. సో ద హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఆర్ జనరేటెడ్ విత్ ద బైనరీ బిట్స్ అండ్ దట్ బైనరీ బిట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఆర్ సో ఇంటిగ్రేటెడ్ యాజ్ ఎ బైనరీ కోడ్ అండ్ దట్ బైనరీ కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఏం చేసింది, తీసుకెళ్లి ప్రాసెసర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిందండి. Then the computer can understand what was the command given by the user and it will generate the subsequent or respected output for that commands. ఓకే అండి. సో ఈ ప్రాసెస్ చేయడం కోసం మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది అవైలబుల్ అయినాయి. ఓకేనా. సో ఇంతకు ముందు ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏం చెప్పాం, మాన్యువల్ గా చేశారని చెప్పాం. సో మాన్యువల్ గా కంటే కూడా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మాన్యువల్, సో యూజింగ్ ఆఫ్ డివైస్ ఆర్ మెషిన్ విల్ మేక్ ఏ ఎఫిషియెంట్ రైట్. ఓకే అండి. సో మెషిన్ అనేది తప్పు చేయదు. ఎందుకోసం అంటే మెషిన్ అనేది తప్పు చేసిందంటే దాన్ని సరిగ్గా ఫంక్షనాలిటీ చేయలేని వాడి తప్పు తప్పించి మెషిన్ తప్పు కాదు. ఓకే. సో ఫర్ దట్ థింగ్,
సో ఈ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ లో బైనరీ కోడ్స్ రాసేదానికన్నా కన్వర్ట్ చేసేదానికన్నా సో యూజింగ్ ఆఫ్ ఎ మిషన్ వి కాల్డ్ యాజ్ కంప్యూటర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్లేటర్ ఈ బైనరీ కోడ్ జనరేట్ చేసి ఆఫర్ చేశారండి. ఎంత టైంలో? విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అండి. ఏ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ అయినా సరే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఒక హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న కమాండ్స్ ని ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ఇంటూ మిషన్ లెవెల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో అప్పుడు మనకు వచ్చినవే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లెంటీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నియర్లీ 600 to 700 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అట్ ప్రెసెంట్ మనకి అవైలబుల్ ఉంది ఫ్రమ్ ద వెరీ ఫస్ట్ డే ఆన్వర్డ్స్. అక్కడ నుండి నియర్ 600 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి. అందులో మనకు చాలా తక్కువ తెలుసు. సో మనకు తెలిసినవి ఏంటంటే సో లైక్ జావా, పైథాన్, సి++, C#, పెరల్, కోబాల్, పిహెచ్పి, ఓకే, మోజో. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండి. సో అందులో పైథాన్. సో వాట్ ఈస్ పైథాన్, వై పైథాన్ అండి? పైథాన్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే కనుక సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఏ పైథాన్ ఇస్ ఏ derived లాంగ్వేజ్. So what is derived language? So derived language, it is not a developed language, it is derived language. So what is derived language? Difference between derived language and a developed language. అంటే ఏంటంటే కనుక ఫర్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో మనం వెళ్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటే సో నేనేమంటాను సో బిల్డింగ్ అవర్ ఓన్ హౌస్. మనం మన ఊర్లో ఒక ఇల్లు మనం కట్టుకోవడం అండి. డెరైవ్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కోవడం, అపార్ట్మెంట్ లో ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కోవడం. ఇప్పుడు మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలని మనం ఏం చేస్తామండి? we will set a plan for our based on our requirements. మన రిక్వైర్మెంట్ మనం ప్లాన్ రెడీ చేసుకుంటాం. ప్లాన్ తగ్గట్టుగా ప్రతి మెటీరియల్ మనం తెచ్చుకుంటామండి. తెచ్చుకుని సో మనం దగ్గరుండి సో స్కిల్ లేబర్స్ పెట్టి మనం వర్క్ చేయించుకుంటాం. మనకు నచ్చినట్టుగా మనం కస్టమైజ్ చేసుకుంటాం ఇల్లు అనేది. సో ఇది అంటే మనకు నచ్చినట్టు ఇల్లు కట్టుకోవడం. దీన్ని ఏమన్నా మనం డెవలప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నాం. డెరైవ్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏం చెప్పాను? సో బయింగ్ ఏ ఫ్లాట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫ్లాట్ కొనాలనుకోండి, వాట్ వాజ్ అవర్ ప్రియారిటీస్? మనకి ఆఫీస్ దగ్గరగా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి నియర్ టు అవర్ ఆఫీస్. It should be near to the market area. It should be near to the public transporting areas. It should be peaceful thing. Okay, peaceful and all the amenities should be comfortable based on our requirements. Anekandi. So మన కంఫర్ట్స్ మొత్తాన్ని మనం చూసుకుంటాం కదా. అంటే ఇల్లు కట్టినట్టు మనం కంఫర్ట్ చూడమంటే చూస్తామండి. బట్ దట్ వాస్ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే అది మొత్తం మనం నచ్చినట్టు మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం. ఆ ఇల్లు కోసం ప్రతి మెటీరియల్ మనం కొంటున్నామండి. బట్ ఫ్లాట్ కోసం మనం ఏం మెటీరియల్ కొంటున్నామా? లేదు, డైరెక్ట్ ఫ్లాట్ కొనుక్కుంటున్నామండి. సో పైథాన్ ఇస్ లైక్ బయింగ్ ఏ ఫ్లాట్. ఎందుకోసం అంటే కనుక ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ డిరైవింగ్ పైథాన్ ఈజ్ టు ప్రెజెంట్ ఏ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఈస్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ? ఓకే, సో టు కమ్యూనికేట్ విత్ దిస్ లాంగ్వేజ్ టు మేక్ వర్క్ విత్ దిస్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ తో మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కానీ దాంతో మనం వర్క్ చేసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా యూజర్ కి చాలా ఈజీగా ఉండాలండి. అంటే నథింగ్ బట్ ఆఫ్ దీన్ని పైథాన్ మనం ఏమంటామంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనుకుంటాం. ఎందుకంటే సో వాట్ ఎవర్ ద కమాండ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ పైథాన్ సో అవన్నీ కూడా హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ కి బాగా దగ్గరగా ఉంటుంది. కోడ్ కూడా మన హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ బాగా దగ్గరగా ఉంటుంది పైథాన్ లో. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి సో ఇది యూజర్ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్ అయింది. సో ఎందుకు ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్ నేను డిఫైన్ చేశారు. సో దీన్ని నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను, డెరైవ్డ్ అన్నానండి. సో దీన్ని ఎలా డెరైవ్ చేశారంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ 61 అదర్ లాంగ్వేజెస్. సో 61 అదర్ లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ ఉన్న లాంగ్వేజ్ లో నుంచి సో ప్రతి కాన్సెప్ట్ ని కూడా ఫిల్టరేట్ చేసి సో ఏది ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేస్తుంది, ఏది యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంది, ఏది సింటాక్స్ తక్కువగా ఉందని సో వీటన్నిటిని ఫిల్టరేట్ చేసి ఒక అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ని మొత్తం ఒక గ్యాదర్ చేసుకొచ్చి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డిఫైన్ చేశారండి. దట్ వాస్ పైథాన్. Okay, so why it was special programming language means it is a specially designed to make a user friendly language, to offer a user friendly language for the users. That's what Python is. So that is about what is Python. So let's discuss about why Python. Why Python? So okay, Python అనేది it's not a new language and it was introduced in the market in the year of 1991. 1991 లోనే మనకి మార్కెట్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. బట్ ఇది ఎందుకు భూమిలో అప్పటి నుంచి భూమిలో లేదు. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఎ భూమ్ బట్ ఫ్రమ్ వెరీ లెస్ దెన్ ఎ డికేడ్, అంటే ఒక 10 years లోపు నుండి మాత్రం ఇది ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చింది. ప్రజెంట్ వాస్ ట్రెండింగ్ లాంగ్వేజ్. వై? అప్పుడు ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉంది, ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చిందండి. సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ ఒక లెస్ దెన్ ఎ డికేడ్, ఒక 10 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ కాలంలో మనకి ఏమొచ్చింది, మనకి ఏమైనా అయిందా? మనం ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చేస్తున్నాం కొత్తగాను? ఏంటండి? టెక్నాలజీ డెవలప్. వై? టెక్నాలజీ ఎప్పుడు ఉందండి, బట్ మనం ఎందుకు టెక్నాలజీ ఎంత ఎక్కువగా వాడుతున్నాం? వై యూఆర్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ ఇన్ దిస్ వ్యాస్ట్ ఫార్మేట్?
వర్క్ స్మార్టింగ్ అండి. సో అంత డీప్ మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్, దెర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ గోయింగ్ ఇన్ దాట్ డీప్ టు మేక్ స్మార్ట్ అండ్ ఆల్. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోజన్ అని నేను అంటాను, ఇంటర్నెట్ రెవల్యూషన్ అంటాను నేను. ఐ మీన్ రైట్. సో బిఫోర్ 10 years ముందు మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న ఇంటర్నెట్ వాడేవాళ్ళమా? ఆర్ వి యూజింగ్ దిస్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ వాట్ వాస్ యూజింగ్ బై us కదా? అంత మంది లేదు కదండి, అంత వాడటం లేదు. ఇప్పుడు ఉన్న చీప్ గా మనకి ఇంటర్నెట్ అప్పుడు వస్తుందా? రావట్లేదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఇంటర్నెట్ రెవల్యూషన్ అనేది బాగా పెరిగిందో, సో మనకి ఎక్స్పోజర్ టువర్డ్స్ ద వరల్డ్ బాగా పెరిగిందండి. విత్ డివైస్ విచ్ ఇస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, మన చేతిలో ఉన్న ఒక డివైస్ తో మనం ఓవరాల్ గా వరల్డ్ లో ఉన్న ప్రతిదాన్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలుగుతున్నాం. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వద్దాం. ఈ రోజు అన్నాడు మనం ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏ లాంగ్వేజ్ సినిమా వచ్చినా ఆ లాంగ్వేజ్ మనం చూస్తున్నాం కదా, యూజింగ్ ఆఫ్ ఓటీటీ యాప్స్ అండ్ ఆల్. సో కొరియాలో వచ్చినా మనం చూస్తున్నాం, జపనీస్ లో వచ్చినా మనం చూస్తున్నాం, స్పానిష్ లో వచ్చినా మనం చూస్తున్నాం. ప్రతి మూవీస్ మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నాం. అంటే మనకి ఏమైందండి, సో ఎక్స్ప్లోజర్ టువర్డ్స్ ద వరల్డ్ బాగా పెరిగింది. అండ్ ఆల్సో ద యూసేజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, అల్టిమేట్ ఆఫ్ యాప్స్ అంటారు. యాప్స్ బాగా పెరిగినాయి కదా. సో ఈ రోజు, సో ఐ కెన్ మేక్ ఏ స్టేట్మెంట్ దట్ వితౌట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఆఫ్ మినిమం 5 యాప్స్ ఏ మ్యాన్ కెనాట్ ఎండ్ హిస్ డే కదా. ఒక 5 యాప్స్ వాడకుండా ఒక మనిషి అనేవాడు పొద్దున్న లేచి నైట్ పడుకోలేడు. ఏమంటారు రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుందాం. వాట్సాప్ ఖచ్చితంగా వాడతాం కదా, 100% వాడతాం. ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఒక యాప్ ఖచ్చితంగా, యూట్యూబ్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ. ఓకే. లేకపోతే నావిగేషన్ కోసం గూగుల్ వాడతా ఉంటాం, అయితే సెర్చ్ ఇంజిన్ కోసం ఏదైనా గూగుల్ వాడతాం. లేకపోతే ఫర్ టికెట్ బుకింగ్స్ కానీ, లేకపోతే ఫర్ రైడ్ బుకింగ్స్ కానీ ఏదో ఒక యాప్ వాడతాం. ఫర్ ఆర్డరింగ్ ఫుడ్ కూడా ఒక యాప్ వాడతాం. సో మినిమం టు మినిమం ఆన్ యావరేజ్, మినిమం వద్దు, యావరేజ్ మినిమం తీసుకున్నా సరే ఒక మినిమం ఒక 5 యాప్స్ మనం 10 రోజులు వాడుతూ ఉన్నామండి. సో ఎంత డిమాండ్ ఫర్ యాప్స్ అనేవి మనకి బాగా పెరిగినందువల్ల, ఓకే, సో మనకి యూసేజ్ బాగా పెరిగిందని డిమాండ్ పెరిగినట్టే కదా. ఓకే. సో డిమాండ్ అండ్ సప్లై కదా. సో మనకి డిమాండ్ ఉందంటే సప్లై అంతగా ఉండాలి. ఓకే. సప్లై ఉంది. సో ఇప్పుడు ప్రతి యాప్ కి ఎన్ని కాంపిటీషన్ ఉన్నాయండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జొమాటో అనేది ఒక ఫుడ్ డెలివరీ యాప్, దానికి ఎన్ని కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయండి. ప్రతిదీ కూడా చేసే వర్క్ ఒకటే, బట్ ప్రతి దాంట్లో కాంపిటీషన్ ఉంది. ప్రతిదీ మన ఫోన్ లో ఉంటుంది. మన జొమాటో ఒకటి సరిపెట్టుకుంటామా? లేదా జొమాటో, స్విగ్గీ, తర్వాత ఇంకోటి జెప్టో, ఇంకా చాలా వచ్చినాయి. ఇంకా 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 పేర్లు ఇంకా నాకు గుర్తులేవు. ఓకే. సో ప్రతి దానికి కాంప్లిమెంట్ వస్తున్నాయండి. సో టు మేక్ యూజర్ మోర్ ఫ్రెండ్లీ. ఇప్పుడు ద యూసేజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ బాగా పెరిగినాయి అంటే కనుక వాటిని డెవలప్ చేయడం కూడా మనకి దాని డిమాండ్ పెరుగుతుంది కదండి. సో డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉండాలి? సో అప్లికేషన్ అనేది షుడ్ వర్క్ మోర్ ఎఫిషియంట్. ఓకే. బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ పోర్టబుల్ సైజ్ కదా. పోర్టబుల్ సైజ్ లో ఉండాలండి. ఒక అప్లికేషన్, మన ఒక యాప్ అనేది మనకి 1 GB ఉంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం మొబైల్లో. ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 50 MB. ఓకే. ఒక పోర్టబుల్ సైజ్ లో ఉండాలి, అంటే మోర్ డేటా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలండి. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ డిమాండ్ ఫర్ అప్లికేషన్స్ బాగా పెరిగినాయో, ఫర్ డెవలపింగ్ ఆఫ్ ఎఫిషియంట్ అప్లికేషన్స్, ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డేటాస్ ఆర్ వాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ అప్లికేషన్ విత్ ద పోర్టబుల్ సైజ్. ఓకే. అప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవసరం పడిందండి. నథింగ్ బట్ ఏంటంటే డేటాను హ్యాండిల్ చేయడం కోసం, మేజర్ డేటా హ్యాండిల్ చేయడం కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఉంది. అమెజాన్ లో ఎంత డేటా ఉంటుంది మనకి? ఎంత డేటా ఉంటుందండి? నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు డేటా మొత్తం మన పర్ఫెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి కదా. సో హ్యాండిల్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఖచ్చితంగా కావాలి. ఓకే. సో దెన్ అందరూ కూడా వాళ్ళకి కనబడిన ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? పైథాన్. బికాస్ పైథాన్ కెన్ హ్యాండిల్ వ్యాస్ట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డేటాస్ ఇన్ ఏ వెరీ ఎఫిషియంట్ వే, and present it in very efficient way, that too in a portable size. Why? Because the lines of code in Python is very less when compared to any other programming language. Okay. For example గా మనం జావా తీసుకుంటే ఒక అవుట్పుట్ మనం రావడానికి మనకు 20 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ పట్టింది అనుకోండి. సేమ్ అవుట్పుట్ మనం పైథాన్ తీసుకురావడానికి లెస్ దెన్ 15 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ పట్టింది. 10 to 15 లైన్స్ అంటే ఒక 60 to 70% ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తగ్గిపోతుంది పైథాన్ లో. సో లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తగ్గిందంటే ద యూసేజ్ ఆఫ్ డేటా కూడా తగ్గినట్టే, అండ్ డేటా ఇన్ సెన్స్ మెమరీ సైజ్ కూడా తగ్గినట్టే. ఓకే. బికాస్ మెమరీ సైజ్ అనేది ఎలాబరేటింగ్ అనేది లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ బట్టి ఎలాబరేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇవి ఇన్ని ఫీచర్స్ మనకు ఉండడం వల్ల, అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద యూజర్ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్ అనే ఒక ట్యాగ్ ఉంది కదా, దాని వల్ల అండి. సో ఎందుకు యూజర్ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్? దీని మీద ఒక పాయింట్ నేను చెప్పలేదు, చెప్దాం. సో ఎందుకు పైథాన్ అనేది యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అయింది? వై పైథాన్ బికమ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్. సో వాట్ ఈస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ అంటే, సో మనం పైథాన్ లో ఒక ఫంక్షనాలిటీ సంబంధించి కోడ్ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదండి. సో ప్రతి ఫంక్షనాలిటీకి, ఫర్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ మాడ్యూల్. మాడ్యూల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ కంటైనర్ ఆఫ్ కోడ్.
ఆ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మనం అచీవ్ చేయడానికి ఒక కంటైనర్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం మాడ్యూల్ అంటాం. ఆ మాడ్యూల్ లో దాని కోడ్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ మాడ్యూల్ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాం, వాల్యూ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ ఇస్తాము, అది కోడ్ రెండర్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మనం పైథాన్ మనం నేర్చుకునేది ఏంటి, ఒక మాడ్యూల్ కి మనం ఏ విధంగా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం, అదే మనం పైథాన్ మొత్తం నేర్చుకునేది. ఓకేనా. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్, సో ద యూసేజ్ ఆఫ్ బికాస్ దాంతో మనం పైథాన్ తో వర్క్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. ఓకే, ఎందుకంటే మన కోడ్ మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, మాడ్యూల్ ఉంది. సో మనం కోడ్ రాస్తే ఎర్రర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి. బట్ ఎవరైతే ఈ మాడ్యూల్ ఎవరైతే పైథాన్ డెవలప్ చేశారో వాళ్ళు ఈ మాడ్యూల్ కూడా డిఫైన్ చేశారు, ఈ మాడ్యూల్ కూడా రాశారు. అంటే బట్టి ఎఫిషియెంట్ లాజిక్ అక్కడ రాసి ఉంటారండి. సో మనం ఇన్పుట్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఇస్తే మనకి అవుట్పుట్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే, సో పైథాన్ బికేమ్ ద దేర్ ఫస్ట్ చాయిస్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఆఫ్ ఎనీ అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ద వాస్ట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డేటాస్ అండి. ఓకే, ఎంత లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డేటాస్ తో మనం హ్యాండిల్ చేయడానికి పైథాన్ అనేది, సో వాళ్ళకి ద బెస్ట్ ఆప్షన్ కింద కనపడింది. దట్స్ వై ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్నెట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ వైడ్, సో డిమాండ్ ఫర్ పైథాన్ గాట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లాస్ట్ లెస్ దెన్ ఏ డికేడ్, నథింగ్ బట్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ ఏ డికేడ్, ఒక 10 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ కాలం నుంచి దీని ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చిందండి. అండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద బూమ్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్. సో డేటా సైన్స్, డెవాప్స్, ఓకే, ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. సో మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో ఈ డొమైన్స్ అన్నిటికి కూడా భూమి పెరగడం. ఓకే, అవన్నీ కూడా మన భూమి అనేది మన ప్రతి ఇప్పుడు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఏఐ ఎక్కువ రూల్ చేస్తుందా, ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో డేటా సైన్స్ అండి. సో డేటా సైన్స్ ఏంటంటే అది గురించి నేను చెప్తాను, ఒక నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను దాని గురించి. సో మీకు మీకు ఫెమిలియర్. ఓకే, సో ఫెమిలియర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను. సో మీరు గూగుల్లో ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి సెర్చ్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ యూఆర్ మేకింగ్ ఎనీ సర్చ్ రిగార్డింగ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మీరు సెర్చ్ చేస్తుంటే కనుక, ఓకే, ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మనం సెర్చ్ చేసాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక నైకీ షూ గురించి సెర్చ్ చేసాం మనం, ఫ్రమ్ ద వెరీ నెక్స్ట్ మనం ఏ అప్లికేషన్ వాడినా సరే నైకీ షూస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మనకు వస్తున్నాయా? ఇది అబ్జర్వ్ చేశారు సినారియో. ఓకే అండి. సో దట్ వాస్ బికాస్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ డీల్ విత్ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డేటాస్ అండి. అంటే సో ఇప్పుడు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు డివైస్ వాడాలంటే మనకు ఒక అకౌంట్ కావాలి, గూగుల్ అకౌంట్ ఏదైనా కావాలండి. సో మన యొక్క ప్రిఫరెన్సెస్ బట్టి, సో మన మన యొక్క యూజర్ అనేవాడిది, వాడి ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉంది, వాడి మూడ్ ఎలాగ ఉంది, దాన్ని బట్టి అక్కడ మన దగ్గర డేటా తీసుకుని మనకు రిలేటెడ్ డేటా మనకు ప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రొడక్ట్స్. గట్టిగా మాట్లాడితే మనం ఇన్స్టాగ్రామ్, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బాగా హ్యాపీగా ఉన్నాం అనుకోండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే మనం ఇంకా హ్యాపీ అయ్యి మన వీడియోలు మనకు కనపడతాయి, కనపడతా లేదా? మనం ఏదైనా సాడ్ లో ఉన్నాం అనుకోండి, దరిద్రంగా అది సాడ్ వీడియోలు పెడుతుంది మనకు కూడా. ఓకే అండి. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మన యొక్క మన వే ఆఫ్ అప్రోచ్ బట్టి, అయితే మన యొక్క ఇంట్రెస్ట్ బట్టి మన అప్లికేషన్స్ అనేవి మనతో బిహేవ్ చేస్తున్నాయి, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద డొమైన్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్. ఫర్ ఫర్ డేటా సైన్స్, సో నాట్ ఓన్లీ డేటా సైన్స్ కానీ డెవాప్స్, ఏఐ, వీటన్నిటికీ కూడా ఏంటంటే మనకి, సో పైథాన్ ఇస్ ఏ మ్యాండేటరీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వి షుడ్ లెర్న్. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మన స్కోప్ ఆఫ్ పైథాన్ కూడా అనొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనం పైథాన్ నేర్చుకుంటే ఈ డొమైన్స్ లో దేనికైనా మనం వెళ్ళొచ్చు, ఇంకా కొన్ని టూల్స్ యాడ్ చేసుకుని. క్లియర్. ఓకే అండి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ద సంథింగ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద పైథాన్, వాట్ ఈస్ పైథాన్, వై పైథాన్, వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకున్నాను. సో హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్? ఓకే గైస్, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, సో హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్? హలో గైస్, Understood. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్? Understood, sir. ఓకే అండి. సో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఒకసారి నేను ఇక్కడ మీకు ఒక నెంబర్ నేను డిస్ప్లే చేస్తానండి. సో ఎవరైతే క్లాస్ కి అటెండ్ అయ్యారో, సో ఆ నెంబర్ కి ఒకసారి మీ నేమ్ అండ్ మీరు అటెండ్ అయిన కోర్స్, అంటే పైథాన్ కోర్స్, ఐ హావ్ అటెండ్ ఫర్ పైథాన్ కోర్స్ ఇన్ 9 to 10 బ్యాచ్ అని మీరు ఒక చిన్న వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, ఐ వాజ్ రైటింగ్ దట్ నెంబర్ ఇన్ నోట్ ప్యాడ్. సో ఆర్ యూ విజిబుల్ అబౌట్ దిస్, ఆర్ యూ విజిబుల్ విత్ దిస్ నోట్ ప్యాడ్? సో 9652532383. ఓకే, సో ఎవరైతే ఆన్లైన్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారో, సో జస్ట్ మేక్ ఏ వాట్సాప్ మెసేజ్ విత్ ఫర్ దిస్ నెంబర్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ ఫర్ పైథాన్ డెమో ఇన్ 9 to 10.
10 AM. ఓకే. సో ఈ యొక్క మెసేజ్ ని మీరు ఒకసారి దీనికి అందరూ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే. సో గైస్ ఈ నెంబర్ ఒకసారి ఫార్వర్డ్ చేస్తే కనుక సో మిమ్మల్ని ఒక గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తారండి. సో దే విల్ యాడ్ యువర్ నెంబర్ ఇంటూ ఏ గ్రూప్ అండ్ ఎవ్రీడే మీకు దాని నుంచి సో ఆన్లైన్ క్లాస్ లింక్స్ కానీ ఎవ్రీడే ఇదే లింక్ లో ఉంటుందండి. సో లింక్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఎవ్రీడే దిస్ ఈస్ ద లింక్. సో యూ షుడ్ అటెండ్ ఫర్ ద క్లాస్. సో ఎవ్రీడే క్లాస్ విల్ బి ఆన్ 9 to 10 అండి. ఓకే. సో 9 to 10 క్లాస్ ఉంటుంది. అండ్ సో మీరు యాడ్ చేస్తే కనుక ఎవ్రీడే క్లాస్ నోట్స్ కానీ మీకు క్లాస్ నోట్స్ కానీ లేకపోతే రికార్డ్ అయిన క్లాస్ వీడియోస్ కానీ వీటన్నిటి కూడా మీకు ఈ నెంబర్ కి షేర్ చేస్తారండి. సో ఫర్ దట్ థింగ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ నెంబర్ ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి ఇప్పుడు. ఓకే. బిఫోర్ ఎండింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ సో మెసేజ్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ హర్ష ట్రైనింగ్స్ లో వాట్ వాస్ ద కరికులం ఆర్ వాట్ వాస్ ద రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ మేము ప్రొవైడ్ చేసిన కూడా మనం మాట్లాడుకుందామండి. ఓకే. సో వాట్ వీ ప్రొవైడ్ అంటే కనుక ఓకే అండి. సో దిస్ కోర్స్ విల్ బి ఫర్ 4 months. ఓకే అండి. సో ఒక పైథాన్ కోర్స్ మొత్తం మనకి 4 months ఉంటుందండి. సో 4 months మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామంటే సో ఫస్ట్ వచ్చినప్పటికి సో పైథాన్ గురించి మాట్లాడతామండి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్ ఎండ్. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్ ఎండ్ లేయర్. సో పైథాన్ ఫర్ బోత్ బేసిక్స్, కోర్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ అండి. సో బేసిక్స్, కోర్, అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ గురించి మాట్లాడతామండి. సో మనకి ప్యారల్ గా జరిగేది ఏంటంటే కనుక సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అండి. యూఐ లేయర్ అంటాం దాన్ని. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం డిస్కస్ చేసేది హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్, యాంగులర్ అండి. ఓకేనా. సో ఈ నాలుగు కూడా మనం సో యూఐ లేయర్ లో అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం మనం చేస్తాం. యాజ్ బికాస్ యూ హావ్ చూస్డ్ ఫర్ ద ఫుల్ స్టేక్ ఆఫ్ పైథాన్. సో ఇది బ్యాక్ ఎండ్, ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అండి. అండ్ మనకి ఫర్ ఫుల్ స్టేక్ మొత్తం మనకి 3 లేయర్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి వచ్చి ఫ్రంట్ ఎండ్, ఒకటి వచ్చి బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ మూడో వచ్చినప్పటికి డేటాబేస్ లేయర్ అండి. ఓకే. సో డేటాబేస్ వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఒరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్ చెప్తా ఉంటాం. ఓకే అండి. ఒరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్ చెప్తాం. సో ఈ 3 లేయర్స్ కలిపితే మనం ఏమంటాం ఫుల్ స్టేక్ అంటామండి. ఓకే. బట్ ఈ ఫుల్ స్టేక్ తో మనం ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలి. దాని అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటామండి. ఫ్రేమ్ వర్క్స్ యాడ్ చేయాలి. సో ఫ్రేమ్ వర్క్ మనం పైథాన్ లో మనకున్న ద బెస్ట్ ఎఫిషియెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏంటంటే డిజాంగో. ఓకే. సో డిజైన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ గురించి మనం మాట్లాడతామండి. ఇందులో ఇంకా కొన్ని మనకి ఇంకా చిన్న చిన్న టూల్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇందులో కూడా. అంటే ఇది వచ్చినప్పటికి మెయిన్ ఏమంటాం దీన్ని ఓకే మెయిన్ కంటెంట్ అండి. సో మెయిన్ కోర్స్ కంటెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఏమేమి మనం టూల్స్ డిస్కస్ చేస్తామని ఇందులో ఇంకా కొన్ని సబ్ టూల్స్ కూడా ఇంకా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మీకు ఫర్దర్ గా మీరు ఎప్పుడైతే రూల్స్ అవుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇందులో మీకు ప్యారలల్ జరిగిందంటే ఎవ్రీడే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ క్లాస్ ఫర్ పైథాన్ అండ్ దాని తర్వాత సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ క్లాస్ ఫర్ UI and also you will be having one class for data base. Okay. So UI will take nearly of for HTML, CSS, JavaScript it will take nearly 35 days and Angular will take 30 days అండి. ఓకేనా. అండ్ database it will take 30 days. ఓకే. ఈ మూడు కూడా మీకు ప్యారల్ గా జరుగుతూ ఉంటాయండి ఎవ్రీడే. సో అంటే మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తారు బ్యాచ్ ఎప్పుడు ఉంది ఏంటనేది. సో యూ కెన్ అటెండ్ ఫర్ దట్ బ్యాచ్. ఓకే. సో అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వచ్చినప్పటికి సో మనకి డేటాబేస్ మీద ఫుల్ ఐడియా రావాలి ఫ్రేమ్ వర్క్ మనం చేయాలంటే కనుక. అండ్ దీని మీద ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద కూడా మనకి ఒక కంప్లీట్ ఐడియా ఉండాలి. అంటే ఈ రెండు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సో పైథాన్ మీద మనకి అంటే మన అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక 80% ఆఫ్ పైథాన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం జాంగో స్టార్ట్ చేస్తామండి. బికాస్ ఇట్స్ లాస్ట్ స్టెప్ వీ నీడ్ టు లెర్న్. సో ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది. ఓకే. దిస్ వాజ్ అబౌట్ ద సో కోర్స్ కంటెంట్ అండి. సో కోర్స్ కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది. సో మీ కోర్స్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ కోర్స్ కంటెంట్ మీకు ఆల్రెడీ మీకు సెండ్ చేసి ఉంటారు. సో వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ గోనా డిస్కస్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ అండ్ ఆల్. ఓకే అండి. సో ఇది మనం నేర్చుకునేది. సో అలా కాకుండా మా సైడ్ నుంచి మేము ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఫర్ యువర్ బెటర్ లెర్నింగ్ పర్పస్. సో ఎవ్రీడే సో కరెంట్ రన్నింగ్ నోట్స్ అని మీకు పంపిస్తామండి. సో దానికోసం చెప్పాను కదా మీరు ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ మీరు గ్రూప్ లో మీకు ఎవరైతే ఆఫ్లైన్ ఉన్నారో ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి మేము ప్రజెంట్ చేస్తామండి కరెంట్ రన్నింగ్ నోట్స్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ మీకు కూడా ఇది యాక్సెస్ ఉంటుంది. మీకు ఇస్తాం యాక్సెస్ అనేది. సో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ దానికోసం నేను చెప్పాను కండి. సో ఈ నెంబర్ ఒకసారి మీరు మెసేజ్ పెడితే మిమ్మల్ని గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేస్తారు. ఫర్ దిస్ నెంబర్ ఐ విల్ హైలైట్ దిస్ నెంబర్. అందులో మీకు పెడితే కనుక మిమ్మల్ని గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తారండి.
ఓకే అండి. సో ఇది వచ్చినప్పటికి మనం కోర్స్ కంటెంట్ అయితే ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేసేదంటే క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ మనం ఇస్తామండి. ఓకే. రన్నింగ్ నోట్స్ మనం ఇస్తాం. అంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రన్నింగ్ నోట్స్ మనం ఏమైతే మనం చెప్పామో ఆ నోట్స్ మొత్తం కూడా మీకు ఫైల్ ఫార్మాట్ లో మీకు గూగుల్ క్లాస్ ఉంటుంది. గూగుల్ క్లాస్ లింక్ సెండ్ చేస్తారు. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ గూగుల్ క్లాస్ అండ్ మీరు ఆ నోట్స్ మీరు ఎవ్రీడే తీసుకోవచ్చండి. ఇది క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్. దాని తర్వాత థియరీ డాక్యుమెంట్ అండి. ఓకే. థియరీ డాక్యుమెంట్. ఓకే. సో ఎంటైర్ మొత్తం పైథాన్ సిలబస్ పైథాన్ గాని లేదా హెచ్టిఎంఎల్ గాని ఐ మీన్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ గాని లేకపోతే వేర్ కమింగ్ టు ద డేటాబేస్ కానీ సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ పీడిఎఫ్ ఫర్ దట్ మొత్తం ఎంటైర్ ప్రతి కంటెంట్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం అన్ని ఉంటాయండి. సో ఆ డాక్యుమెంట్ మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాం. సో థియరీ డాక్యుమెంట్ అండ్ ఆల్సో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అండి. సో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ కూడా మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. ప్రోగ్రామ్స్ అందులో మీరు ప్రోగ్రామ్స్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఒక కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన సో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ బేసిక్ లాజిక్ థింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ మీకు ఉంటాయి. అండ్ అండ్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు మేము ప్రొవైడ్ చేసేది ఏంటంటే సో ఎవ్రీడే క్లాస్ అనేది రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటామండి. ఇప్పుడు జరిగే ప్రతి క్లాస్ కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. ఈ క్లాస్ రికార్డ్ ని మీకు సో 1 year పాటు మీకు యాక్సెస్ ఇస్తాం. విల్ ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ ఫర్ క్లాస్. ఓకే. 1 year పాటు మీరు ఈ క్లాస్ వీడియోస్ ని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీరు ఒకవేళ ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయినా లేకపోతే ఒక కాన్సెప్ట్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా సో యూ కెన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఓవర్ దిస్ థింగ్. ఈ క్లాస్ మీకు ఆ క్లాస్ వీడియోస్ మొత్తం కూడా మీకు ఒక పోర్టల్ ఉంటుందండి. ఆ పోర్టల్ మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు. మీకు ఈమెయిల్ తోని యాక్సెస్ ఇస్తే కనుక మీరు అందులో అటెండ్ అయ్యి మీరు మిస్ అయిన క్లాసెస్ కానీ లేకపోతే కనుక మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్న క్లాస్ మీరు మళ్ళీ రిఫర్ చేసుకుని విత్ డేట్స్ అండ్ టైం విత్ డేట్ అన్ని కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ క్లాస్ మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ 1 year. సో అంటే మీరు షేర్ చేయలేరు. సో యూ కెన్ ఓన్లీ టేక్ వ్యూ అబౌట్ ఇట్. దాన్ని మీరు జస్ట్ చూడగలరు మాత్రమే. హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ 1 year మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్నిసార్లు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చుదండి. సో వీడియో యాక్సెస్ ఇస్తారండి. దాని తర్వాత మేజర్ థింగ్ వచ్చినప్పటికి ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ చేసేదంటే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయండి. బికాస్ ఇక్కడ కోర్స్ నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కదండి. మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ కూడా చూపించాలి కదా మీరు మీకు. సో దాన్ని నథింగ్ బట్ ఆఫ్ దానికి సో జాబ్ కోర్స్ నేర్చుకోవడం వేరు, మీరు ఇంటర్వ్యూలో దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం వేరు. ఓకేనా. సో ఫర్ దట్ థింగ్ మీకు సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇఫ్ నాట్ రాంగ్ ఎవ్రీ వీక్ ఒక 1 or 2 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి మీకు. సో మీరు ఒక ట్రాక్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయండి. సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు అటెండ్ అవ్వాలి. ఖచ్చితంగా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలి. అండ్ ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్ ఉంటాయండి. వీక్లీ టెస్ట్ అంటే ఇన్ సెన్స్ ఏంటంటే ఒక వీక్ ఏమో మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఇంకో వీక్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలి, ఎగ్జామ్ కూడా అటెండ్ అవ్వాలి. సో ఈ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన ఈ రెండు చూసిన తర్వాత వీటిలో ఎవరైతే బెస్ట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తారు అంటే బెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేస్తారు. సో వీళ్ళకి మేము ఏం చేస్తామంటే అట్ ద బిఫోర్ ఆఫ్టర్ 2 months or 3 months ఆఫ్ కోర్స్ మనం కోర్స్ స్టార్ట్ అయిన 2-3 months మీకు ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్. ఓకే. ఇట్స్ ఏ పెయిడ్ వన్, నాట్ ఫ్రీ కదండి. సో మీకు యూ విల్ గెట్ ఫండెడ్ విత్ ద స్టైఫండ్. సో మీకు స్టైఫండ్ తో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుందండి. సో ఈ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ మీరు అచీవ్ చేయాలంటే కానీ డెఫినెట్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు మీరు మాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు యాక్టివ్ గా ఉండాలి. అందులో ఎవ్రీడే షుడ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ బెటర్. సో ప్రతిరోజు కూడా మీరు మీ నుంచి మీరు బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసుకోవాలి. సో 1 minute. ఓకే అండి. సో మీరు యూ షుడ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ స్ట్రాంగ్. ఓకే. దీనికోసం కానీ ఇంటర్వ్యూలో మీకు ప్రజెంట్ సో వాట్ వాస్ ద ఐ మీన్ కాంపిటీషన్ ఏ రేంజ్ లో ఉందో బయట అనేది. ఓకే అండి. సో డెఫినెట్ గా జాబ్ ఎవరికి వస్తుందంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కి వస్తుందండి. సో ఇఫ్ మీరు బెస్ట్ అని ఫీల్ అయితే యూ షుడ్ ఎయిమ్ ఫర్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. ఓకే అండి. సో బెస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ అంటే సో యూ షుడ్ ట్రైన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే అండి. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ మాక్ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మీకు కొంచెం భయం ఉంటుంది. ఏదో ఒక భయం ఉంటుందండి. సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. థర్డ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సో ఎట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైం ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో మీకు అది అలవాటు అయిపోతుంది కదా. అలవాటు అయిపోయిన మనం భయపడం. సో డెఫినెట్ గా మాక్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వండి అండ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా. అండ్ ఆల్సో డైలీ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంకోటి వచ్చినప్పుడు సో డైలీ టాస్క్ ఉంటుందండి. అయితే మట్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్స్ లాగా అసైన్మెంట్స్ ఉంటుంది. డైలీ అసైన్మెంట్స్ అనేవి మీరు చేయొచ్చు. అండ్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ కూడా ఉంటుందండి. సో ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 వరకు కూడా సో మీకు మేబీ రోజుకి ఒక 2 క్లాసులు కానీ 3 క్లాసులు కానీ ఉండొచ్చు. మిడిల్ సెక్షన్ లో మీరు థర్డ్ ఫ్లోర్ ఉందండి. థర్డ్ ఫ్లోర్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఉంటుంది. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్స్. సో మేము ఇక్కడే ఉంటాము. ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటారు. మీకు ఎటువంటి డౌట్ వచ్చినా సరే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడంలో సో ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్స్ విల్ హెల్ప్ యూ.
అక్కడ కూడా మీకు సరైన సజెషన్స్ దొరకకపోతే సో ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ ఉంటారు, సో యూ కెన్ అప్రోచ్ ద ఫ్యాకల్టీస్ ఫర్ ఇట్. సో ఖచ్చితంగా కూడా మీరు సో ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది, ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎవరైతే డైలీ ప్రాక్టీస్ పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తారో, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ పర్ఫెక్ట్ గా వాళ్ళు బెస్ట్ అవుతూ ఉంటారో, అండ్ వీక్లీ టెస్ట్ ఎవరైతే బెస్ట్ అవుతూ ఉంటారో, సో దే విల్ బి ఆఫర్డ్ విత్ ఇంటర్న్షిప్. అండ్ ఇంటర్న్షిప్ లో మీకు సో స్టైఫండ్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. ఓకేనా? సో దాని తర్వాత సో పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఫర్ 3 months అండి, మినిమం 3 months మీకు సో పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది దొరుకుతుంది. దాని తర్వాత రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అండి, ఆఫ్టర్ ద కోర్స్ కండక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు సో రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే అండి. సో పీపుల్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ ఫర్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఆల్సో, మీకు కూడా అక్కడ ఈ ఆపర్చునిటీస్ మొత్తం అవైలబిలిటీ ఉంటాయండి. మీకు కూడా ఎవ్రీ వీక్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ఉంటాయండి, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. మీకు ఎవరైతే ఈ ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారో దే విల్ ఫాలో అప్ విత్ యూ, అండ్ వీటన్నిటి కనెక్ట్ చేస్తారండి. ఎవరైతే పర్ఫామ్ చేస్తారో యూ విల్ ఆల్సో బి ఆఫర్డ్ విత్ ద ఇంటర్న్షిప్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ అండి. ఓకేనా? సో రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత సో మేజర్ ఏంటంటే మనకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే అండి, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే మేము చూపిస్తాం. ఓకే అండి. సో మిమ్మల్ని రెడీ చేయడం, సో జాబ్ ఆపర్చునిటీ చూపించడం వరకు మా పార్ట్ అండి. బట్ మీరేం చేయాలంటే కనుక యూ షుడ్ క్రాక్ యువర్ ఓన్ ఇంటర్వ్యూ. సో మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ వరకు తీసుకెళ్తామండి. అక్కడ మీరు ఏంటంటే మీ చేతిలో ఉంటుంది అక్కడ వరకు. మా చేతిలో ఉన్నది మేము అంతా కూడా 100% మేము ఎఫిషియెంట్ గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ఒక ఇన్ని ఇంటర్వ్యూస్ షెడ్యూల్ చేపిస్తామండి. మీకు మీకు జాబ్ వచ్చేందుకు ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేపిస్తాం. బట్ అట్ ద లాస్ట్ ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. మీరు నేర్చుకున్నది, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన ప్రతిదీ కూడా మీరు ఎఫిషియెంట్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తే యూ కెన్ క్రాక్ ద జాబ్. ఓకే అండి. సో మీకు జాబ్ క్రాక్ చేసే వరకు కూడా మేము సో ఈ యొక్క ఆ, ఏమంటాం సో ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్స్ అనేవి జరుగుతాయండి. ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూలింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మీకు. సో ఓకే. అండ్ దీని తర్వాత సో మనకి సర్టిఫికేషన్స్ కావాలి కదా, ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు మీరు, సర్టిఫికేషన్స్ కావాలి కండి. సర్టిఫికేషన్ మేము ప్రొవైడ్ చేసేదంటే సో అందరికీ కూడా కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ వస్తుందండి. సో విల్ ప్రొవైడ్ ద కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్. ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ యువర్ రెజ్యూమ్. సో యూ కెన్ యాడ్ దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ యువర్ రెజ్యూమ్ టు. సో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో మేము చేసుకున్నామని యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఆఫర్డ్ విత్ ద ఇంటర్న్షిప్, ఇంటర్న్షిప్ ఎవరికైతే ఆఫర్ చేసామో సో వీ ప్రొవైడ్ ద ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్. ఇక ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. సో ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఫ్రమ్ క్లయింట్ కంపెనీ నుంచి వస్తుంది. సో నాట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్. సో క్లయింట్ కంపెనీ నుంచి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. ఓకే. సో క్లయింట్ కంపెనీ నుంచి మనం ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ మీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ యువర్ రెజ్యూమ్. సో బోత్ కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే. సో ఇవన్నీ మీరు అచీవ్ చేయాలంటే కనుక సో యూ షుడ్ హ్యావ్ సో 10% అటెండెన్స్ ఫర్ క్లాస్. సో మీరు పర్ఫెక్ట్ గా అటెండ్ అయ్యగలిగితే క్లాసెస్ అనేవి. ఓకే. సో అట్లీస్ట్ ఒక 90% ఆఫ్ అటెండెన్స్ మీరు మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఫర్ 2 to 3 months, 2 to 3 months మీరు పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ సో ఇట్ విల్ బి కేక్ వాక్ ఫర్ యూ టు క్రాక్ యూ జాబ్ అండి. ఓకేనా? సో మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను చెప్పడానికి ఇన్నిసార్లు నేను రెడీగా ఉంటాను. సో ఐ వాజ్ ఓపెన్, ఇట్ వాజ్ మై ఓపెన్ స్టేట్మెంట్. సో మీకు వచ్చే వరకు మీరు వదలదు, మీకు వచ్చే వరకు నేను వదలని నాకు ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఓకేనా? సో డెఫినెట్ గా సో నా సైడ్ నుంచి, ఇన్స్టిట్యూట్ సైడ్ నుంచి ఏం చేయాలో వీ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు ఆఫర్ యూ 100%. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ మీ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే అండి. సో మేము ఏం చేసినా సరే మీ సైడ్ నుంచి అంత రెస్పాన్స్ అనేది లేకపోతే కనుక సో ఎవరికి ఉపయోగం ఉండదు. ఇట్స్ మాకు ఉపయోగం ఉండదు, ఇట్స్ మీకు ఉపయోగం ఉండదు. ఓకే. సో వీఆర్ వీ హ్యావ్ కమ్ టు దిస్ జర్నీ. ఎక్కడి నుంచి ఇంకొక 5 to 6 months మీరు కష్టపడితే సో యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎ న్యూ జర్నీ విత్ ఏ జాబ్. క్లియర్? ఓకే అండి. సో ఇవన్నీ మనం పర్ఫెక్ట్ చేయాలండి. సో మేము చెప్పేది ఏంటంటే సో ఎక్కువగా 100% క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ వీక్లీ అసెస్మెంట్స్ కానీ, డైలీ అసెస్మెంట్స్ కానీ, లేకపోతే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ సో ప్రతిదాన్ని కూడా సో యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేషన్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ సో యూ కెన్ రీచ్ యువర్ గోల్. క్లియర్ అండి? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్ అండి. సో హోప్ మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, సో ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ మీ బిఫోర్ ఎండింగ్ ద క్లాస్? హలో గైస్. Any cloud touch related topics can cover. ఏంటండి? Cloud related ఏమైనా చెప్తారా, లేకపోతే ఓన్లీ సో పైథాన్? అంటే
ఫుల్ స్టాక్ లో మన క్లౌడ్ రిలేటెడ్ అంటే అండి మనకి డేటాబేస్ అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయండి. సో ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. క్లౌడ్ అనేది సెపరేట్ లాంగ్వేజ్ కదండి, మీన్ సెపరేట్ కదా డొమైన్ అనేది. సో ఇందులో మనం చెప్పేవి మీకు ఒక 30% to 50% టూల్స్ అనేవి మీకు అందులో ఉపయోగపడతాయండి. బట్ క్లౌడ్ మీరు నేర్చుకోవాలంటే కనుక సో ఇంకా కొన్ని టూల్స్ యాడ్ చేయాలి ఉంటాయండి, అవి మనకి పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ లో రావు. ఓకే అండి. సో బట్ పైథాన్ మీకు క్లౌడ్ కూడా మీకు పైథాన్ అనేది బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, మీకు డేటాబేస్ ఉపయోగపడుతుందండి. ఓకే, డేటాబేస్ లో మనం నాట్ ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్, సో డేటాబేస్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ డేటాబేస్ కోడింగ్. సో మనం ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ లో మనం మై ఎస్క్యూఎల్ కూడా చెప్తామండి. ఓకే, సో మై ఎస్క్యూఎల్ కూడా మనం ఆఫర్ చేస్తాం ఇందులోనే. బట్ అది మనం ఏంటంటే అది మనం సెపరేట్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, చెప్పలేదు. మై ఎస్క్యూఎల్ కూడా మనం అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ లో డిస్కస్ చేస్తామండి. ఓకే, ఓకే అండి. సో Yeah. దిస్ వాజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్ అండి. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్? సో ఎన్ని రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు? ఒక 3 to 4 ఉంటాయండి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి దాన్ని మేము ప్లాన్ చేస్తామండి. అవన్నీ కూడా ఎన్ని చెప్పాలి, ఎలాంటి చెప్పాలి ఏంటి అనేది. ఓకే అండి. సో మీదేంటే మీ ఇక్కడ నుంచి సో మీకు మీ మీద ఒక ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్ అసెస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. మిమ్మల్ని ఒక ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్ మిమ్మల్ని ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉంటారు. మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలాగుంది ఎవ్రీ వీక్ ఏంటనేది. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ కేర్ అండి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్పెషల్ కేర్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ రిపోర్ట్స్ మీకు వస్తాయి, రిపోర్ట్స్ రెడీ చేస్తూ ఉంటారు మీ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్, సో మీ వే ఆఫ్ మీ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజర్ కి సో దాని తగ్గట్టుగా ప్రాడక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మై సైడ్ అదే మా సైడ్ నుంచి మేము ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి, మేము మొత్తం కూడా ద బెస్ట్ గా ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. బట్ సో మీరు ఫస్ట్ నేనేం చెప్తానంటే, సో ఫస్ట్ ఈ కోర్స్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వీటి మీద కొంచెం మీరు గ్రిప్ తెచ్చుకుంటే కనుక ఫర్దర్ గా మీకు అవన్నీ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. క్లియర్? యా, ల్యాబ్ టైమింగ్స్ లో మేము ఆన్లైన్ కదా, సో డౌట్స్ వస్తే క్లారిఫికేషన్ ఎలా? అదే అండి. సో స్క్రీన్. డైరెక్ట్ గా మీకు ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటారు. ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్స్ మీరు రీచ్ అవ్వచ్చండి. సో మీకు ల్యాబ్ కోఆర్డినేటర్స్ అని చెప్తే అదే చెప్పాను కండి. ఈ నెంబర్ కి ఒకసారి మీరు మెసేజ్ పెడితే కనుక, ఇలా మెసేజ్ పెట్టారనుకోండి, మిమ్మల్ని గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తారు. మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా మిమ్మల్ని అక్కడ ఆ నెంబర్ కాల్ చేసినా లేదా అందులో మీరు పోస్ట్ చేసినా సరే, సో వాళ్ళు మేము మీకు ఫాలో అప్ చేస్తారండి. మీకు ఏం కావాలంటే మీకు ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ కావాలన్నా సరే దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ. సో రిగార్డింగ్ ద కోర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఒకసారి అందరూ కూడా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా దీనికి ఒకసారి టెక్స్ట్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, ఓకే అండి. సో ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ ఇట్ వాస్ టైమ్ టు పాజ్ ద క్లాస్. అండ్ మనం రేపు మార్నింగ్ మనం ఎగ్జాక్ట్ 9 o'clock మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. సో ఈ రోజు మనకి ఏమైతే లింక్ లో జాయిన్ అయ్యారో సేమ్ లింక్ రేపొద్దున కూడా జాయిన్ అవ్వండి. 9 o'clock ఫర్ 9 to 10 ఎవ్రీడే 9 to 10 క్లాస్ ఉంటుంది. అండ్ రేపొద్దున క్లాస్కి వచ్చినప్పటికి ఈరోజు వాట్ ఈస్ పైథాన్, వై పైథాన్ చూసాం కదండి. అసలు పైథాన్ లో ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. అంటే మనం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ సెన్స్ మనం రియల్ టైమ్ లో ఏమైతే అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నామో పైథాన్ వాడి ఏం డెవలప్ చేశారు, వీటన్నిటి గురించి మనం రేపు పొద్దున్న క్లాస్ లో మాట్లాడదాం. ఓకేనా? సో బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద ఈరోజు మనం డెమో మాత్రం చూసాము అండ్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం చూసామండి. రేపు పొద్దున్న సో ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ పైథాన్ అని కూడా రేపు పొద్దున్న చూద్దాం. ఓకే, ఓకే అండి. దెన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ మై క్లాస్ అండి. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండి. బై. సో ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్, సో ఓకే, అర్థమైంది కదా క్లాస్? కంఫర్టబుల్ ఏనా? Okay, guys, you can leave the class and online students, you can leave the class. వన్ మోర్ డౌట్. చెప్పండి. సో మెయిన్ క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? ఏంటండి మెయిన్ క్లాసెస్. మెయిన్ క్లాస్ ఇన్ సెన్స్ ఏంటంటే అంటే దీస్ ఆర్ మెయిన్ క్లాస్ అండి. ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో మొత్తం చెప్పడం వల్ల మీకు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఒక ఇంటరాక్షన్ జరగాలి అండ్ మేమేం ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పగా చెప్తున్నాండి. సో రేపటి నుంచి అయితే సో సో స్లోగా డైవ్ ఇన్ అయిపోతామండి. రేపటి నుంచి చెప్పే కాన్సెప్ట్ కూడా మెయిన్ క్లాస్ సంబంధించిందండి. ఓకేనా? ఓకే, రేపటి నుంచి మనం డైవ్ ఇన్ అవుతాం క్లాసుల్లోకి. బట్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి మేము ప్రొవైడ్ చేసే ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు చెప్పాలి కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఆఫ్ టైం అనేది ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాను అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ టైం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసామండి. సో బట్ రేపు నుంచి మాత్రం కంప్లీట్ క్లాస్ మీకు స్టార్టింగ్ అనేది ఉంటుంది, అఫీషియల్ గా స్టార్టింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ రోజు చెప్పింది కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. ఓకేనా? బికాస్ అవి జస్ట్ బికాస్ దే ఆర్ బేసిక్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ ఒక అవి కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఎవ్రీడే అనేది సో మెయిన్ క్లాస్ అంటూ సెపరేట్ గా ఏమి ఉండదండి. సో ఎవ్రీడే అనేది స్టార్టింగ్ అనేది స్లోగా స్టార్ట్ చేసి ఒకసారి మేము మీకు ఒక చిన్న హుక్ పాయింట్ దొరికిందంటే యూ కెన్ ఈజీగా డైవ్ చేయడం ఉంటుంది కాబట్టి సో స్లోగా స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో రేపు చెప్పే టాపిక్స్ కూడా సో దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ కోర్స్ అండి. ఓకే, సో సెపరేట్ గా ఏం చెప్పము. సో పార్ట్ ఆఫ్ ఏం చెప్పినా సరే పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్ లోనే ఉంటుంది. డైలీ 1 hour సో 2 hours క్లాస్? డైలీ పైథాన్ వచ్చినప్పుడు 1 hour అండి. సో యూఐ ఉంటుంది, యూఐ 1 hour ఉంటుంది అండ్ డేటాబేస్ ఒక 1 hour ఉంటుంది. SQL.
సో So అవన్నీ total, కూడా ఒకసారి మీరు చెప్పాను కదా, నెంబర్ చెప్పాను కదా. సో ఎవరైతే మీకు okay, లింక్ షేర్ చేశారో, లేదంటే నేను నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టిన నెంబర్ ఉంది కదా, ఒకసారి వాళ్ళకి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే రిగార్డింగ్ కోర్స్, ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే ఈ నెంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే కనుక దే విల్ ఫాలో అప్. okay, ఓకే. okay. Thank you. సో ఈ Thank you. నెంబర్ కి, సో ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద క్లాస్ మీ నెంబర్ కి ఫాలో అప్ చేస్తే దే విల్ ఫాలో అప్ విత్ ద కోర్స్ కంటెంట్ అండ్ ఆల్, టైమింగ్స్ అండ్ ఆల్, ప్రతిదీ కూడా. ఓకే అండి.